Hello everyone, welcome to the class of properties of argument of a complex number. So suppose that we have two complex numbers Z1 and Z2 and they are represented in polar format. When they are represented in polar format, what will be R1? Z1 Z2 polar format il ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്, രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ R1 എന്തായിരിക്കും? മോഡ് Z1 ആയിരിക്കും. R2 എന്തായിരിക്കും? മോഡ് Z2 ആയിരിക്കും. And what is theta 1? Theta 1 will be the argument of, I will write capital argument of Z1, and theta 2 will be argument of Z2. Okay. Now what will be Z1 into Z2 product of two complex numbers? നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്തതാണ്. Z1 ഇൻറ്റു Z2 കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ട്. നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം. R1 ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ 1 പ്ലസ് I സൈൻ തീറ്റ 1 ഇൻറ്റു R2 ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ 2 പ്ലസ് I സൈൻ തീറ്റ 2. സോ ദിസ് ഈസ് Z1 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് Z2. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R1 R2 ഒരുമിച്ച് എഴുതി R1 ഇൻറ്റു R2. Then we have to multiply these two values. So cos theta 1 into cos theta 2. So that is cos theta 1 cos theta 2. Then I sin theta 1 cos theta 2. So plus I sin theta 1 cos theta 2 plus cos theta 1 I sin theta 2. So that is I into cos theta 1 sin theta 2. And last one I sin theta 1 I sin theta 2. You know I into I is I square sin theta 1 sin theta 2. Okay, so which is equal to R1 R2 cos theta 1 cos theta 2. Okay, you know I square is the value minus 1. I square എത്രയാണ്? minus 1 ആണ്. So this will be minus sin theta 1 sin theta 2 minus sin theta 1 sin theta 2. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഐ ഇല്ലാത്ത ടേംസ് ഒരുമിച്ചാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഐ സ്കോർ മൈനസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടേമിൽ നിന്നും ഐ പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇതും ഒരുമിച്ച് എഴുതി. Plus ഈ രണ്ട് ടേമിലും I is common, so that can be taken outside. So I can write sin theta 1 cos theta 2 plus cos theta 1 sin theta 2. Cos theta 1 sin theta 2. So that is equal to R1 R2 into what is this? Cos A cos B minus sin A sin B. You know this is this formula, cos A cos B minus sin A sin B is cos of A plus B. So that is cos of A is here theta 1, B is here theta 2. So that will be cos of theta 1 plus theta 2. Plus I into, what is this formula? Sin A cos B plus cos A sin B. So that will be sin of A plus B. A is theta 1, B is theta 2. So that will be sin of theta 1 plus theta 2. So Z1 into Z2 can be written R1 into R2 into cos of some angle plus I sin of some angle. Okay. So when Z1 and Z2 are two complex numbers, then Z1 into Z2 is again a complex number. And the complex numbers multiply them, നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു complex number ആണ് കിട്ടുക. And that product is written by some element or some value into cos of some angle plus sin of some I into sin of some angle, the same angle. So which is nothing but the polar representation of complex number Z1 into Z2. അപ്പോൾ ഇത് ഈ Z1 into Z2 എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ പോളാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ പോളാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഈ R1 into R2 എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി മോഡുലസ് വാല്യൂ ഓഫ് Z1 Z2 ആയിരിക്കും. സോ മോഡ് Z1 Z2 ഈക്വൽ ടു R1 into R2 and which is equal to what is R1? R1 is mod Z1, right? And what is R2? R2 is mod Z2. So I can write modulus of Z1 into Z2 equal to mod Z1 into mod Z2. ഇനി നിങ്ങളോട് modulus of Z1 Z2 equal to mod Z1 into mod Z2 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. This is the proof of modulus of Z1 Z2 equal to mod Z1 into mod Z2. Okay, so we can write this sentence from this polar representation. ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ Z1 ഈക്വൽ ടു R1 ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ 1 പ്ലസ് I സൈൻ തീറ്റ 1 ആണെങ്കിൽ R1 വിൽ ബി മോഡ് Z1 ആയിരിക്കും. ഈ തീറ്റ 1 എന്തായിരിക്കും? Z1ൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ R1 ഇൻറ്റു R2 വിൽ ബി ദ മോഡുലസ് വാല്യൂ ഓഫ് Z1 ഇൻറ്റു Z2. ദെൻ തീറ്റ 1 പ്ലസ് തീറ്റ 2 വിൽ ബി ദി ആർഗ്യുമെൻ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് Z1 ഇൻറ്റു Z2. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഓഫ് Z1 Z2 ഈക്വൽ ടു തീറ്റ 1 പ്ലസ് തീറ്റ 2. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്.
So what is theta 1? Theta 1 will be arg z1. Arg z1. Plus what is theta 2? Arg z2. So I can prove that argument of z1 into z2 equal to arg z1 plus arg z2. So this two sentence will be proved by this representation. Using this representation. So argument of z1 into z2 equal to arg z1 plus arg z2. ഈ ഫോർമുല ഓർത്ത് വെക്കണം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ചിലപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് z1 z2 ഈക്വൽ ടു arg z1 plus arg z2. റെഡി. ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് z1 ബൈ z2 ഈക്വൽ ടു arg z1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ arg z2. And modulus of z1 by z2 equal to mod z1 by mod z2. How will you prove this? So using the same idea, ഞാൻ ഇവിടെ z1 into z2ന് പകരം z1 by z2 find out ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. So consider z1 by z2. z1 z2 ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. So what is z1? z1 is r1 cos theta 1 divided by cos theta 1 plus I sin theta 1 divided by r2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Okay. So that can be written r1 by r2 ഇവിടെ നിർത്തി. ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? cos theta 1 plus I sin theta 1 divided by cos theta 2 plus I sin theta 2 ആണ് ഉള്ളത്. ദെൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കൊണ്ട് താഴെ മേലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി cos theta 2 minus I sin theta 2 divided by cos theta 2 minus I sin theta 2. So I multiplied numerator and denominator by the term conjugate of the complex number cos theta 2 plus I sin theta 2. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എന്താ? ഇവിടെ പ്ലസിന് വരെ മൈനസ് ആക്കി. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ മേലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. So that will be r1 by r2 into ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? വെൻ യു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ദിസ് നമ്പർ ബൈ ദിസ്, ഇതേപോലെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി cos theta 1 cos theta 2 പ്ലസ് I sin theta 1 cos theta 2. ദെൻ ഈ ടേം കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. മൈനസ് I cos theta 1 sin theta 2 and plus into minus is minus. I into I is I square sin theta 1 sin theta 2. So that will be the numerator. In denominator, cos theta 2 plus I sin theta 2, cos theta 2 minus I sin theta 2. This is a plus b, this is a minus b. Same terms ആണ്, sign മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ. So a square minus b square, that will be get, I can write cos square theta 2 minus b square is I square sin square theta 2. So which is equal to r1 by r2 into cos theta 1 cos theta 2. അതിനകത്ത് I ഇല്ല, so I write here cos theta 1 cos theta 2. Then minus is here, I square is minus 1. So minus 1 into this minus will be plus and sin theta 1 sin theta 2. ഇതാണ് I ഇല്ലാത്ത ടേംസ്. I ഉള്ള ടേംസ് ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ്. അതിൽ I is common, so I have taken outside. Sin theta 1 cos theta 2 minus cos theta 1 sin theta 2. Okay, all divided by what will be this? Cos square theta 2, I square is minus 1, minus minus will be plus 1, so sin square theta 2, which is equal to r1 by r2 into, cos a cos b plus sin a sin b, which is the formula of cos of a minus b. Here a is theta 1, b is theta 2, so cos of theta 1 minus theta 2 plus I sin, here also sin a cos b minus cos a sin b, which is the formula of sin of a minus b, that is sin of theta 1 minus theta 2 divided by what is cos square theta 2 plus sin square theta 2. Okay, ഈ ആംഗിൾ സെയിം ആണ് ഇവിടെ രണ്ടും, theta 2 theta 2. So cos square theta plus sin square theta equal to 1. അല്ലേ, we have the formula cos square theta plus sin square theta equal to 1. Here the theta is same, thetaയ്ക്ക് പകരം എന്തോ theta 2 എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. So that will be 1. So we get r1 by r2 into cos of theta 1 minus theta 2 plus I sin theta 1 minus theta 2. This will be z1 divided by z2. അപ്പോൾ z1 by z2 can be written some value into cos of some angle plus I sin the same angle. So which is the polar representation of the complex number z1 by z2. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് polar representation വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് modulus of z1 by z2 is this value r1 by r2 ആയിരിക്കും. And argument of z1 by z2 will be ഈ
ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. ആംഗിൾ എത്രയാണ് അവിടെ? θ1 മൈനസ് θ2. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് Z1 ബൈ Z2 ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് R1? R1 ഈസ് മോഡ് Z1 നമുക്കറിയാം. R2 എന്താ? മോഡ് Z2. സോ വി ഗെറ്റ് ദിസ്. ആൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് Z1 ബൈ Z2 ഈക്വൽ ടു θ1 എന്താ? ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് Z1. θ2 എന്താ? ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് Z2. സോ വി പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് Z1 by Z2 equal to arg Z1 minus arg Z2 and modulus of Z1 by Z2 equal to mod Z1 by mod Z2. Okay. സോ ഈ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ √3 പ്ലസ് I. So if you want to find out the argument of this complex number, this is in the form of Z1 by Z2. This Z1 by Z2 എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണുള്ളത്. So I take let Z1 equal to 12 എന്ന് എടുത്തു and Z2 equal to √3 plus I എന്ന് എഴുതി. That means Z1 is nothing but 12 plus 0I, അതാണ് ഈ 12 എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് Z2 equal to √3 plus I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √3 plus 1I എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് Z1 ആൻഡ് Z2 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ Z1 ഈക്വൽ ടു സം എക്സ് പ്ലസ് IY എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ. സോ കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോളാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? പോളാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണാനായിട്ട് സപ്പോസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് Z1 is equal to x1 plus y1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 12 plus 0I ആണ്. അപ്പോൾ x1 ആണ് 12, y1 ആണ് 0 എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് Z2 ഈക്വൽ ടു സം x2 plus y2 ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അതായത് √3 plus 1I ആണിത്. അപ്പോൾ x2 √3 ആണ്, y2 1 ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി ഇതിൻ്റെ പോളാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതണം. വാട്ട് ഈസ് ദ പോളാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ? എക്സും വൈയും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോളാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണാനായിട്ട് വി വാണ്ട് ആക്ച്വലി ആർ കോസ് തീറ്റ കാണണം. ആർ കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഈസ് അവർ x1. x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ കോസ് തീറ്റയും y1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സൈൻ തീറ്റയും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിന് ഞാൻ θ1 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ. Z1നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് θ1 ആൻഡ് R1. സോ x1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു R1 cos θ1 ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് R1? R1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ആണ് കേട്ടോ. മോഡ് Z1 ഇൻറ്റു കോസ് θ1 ഇത് നമുക്കറിയണം. അതേപോലെ ഇവിടെ മോഡ് Z1 ഇൻറ്റു സൈൻ θ1 ഇത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് മോഡ് Z1? മോഡ് Z1 എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? മോഡ് Z1 ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് x1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് y1 സ്ക്വയർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് x1 ഈസ് x1 എത്രയാണ്? 12 ആണ്. 12 സ്ക്വയർ, y1 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0 സ്ക്വയർ, അതായത് എന്ത് വരും? റൂട്ട് ഓഫ് 144 ദാറ്റ് ഈസ് 12 എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ മോഡ് Z1 എത്രയാണ്? 12 ആണ്. ഇനി കോസ് θ1 മോഡ് Z1 ഈസ് 12 ആണ് കേട്ടോ. സോ വി ഗെറ്റ് 12 cos θ1. സോ വി ഗെറ്റ് x1 ഈക്വൽ ടു 12 cos θ1 എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ കിട്ടുന്നത്? x1 ഈക്വൽ ടു 12 cos θ1 എന്നാണ്. y1 ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ z സൈൻ θ1 അല്ലേ. മോഡ് Z1 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 12 ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ θ1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് സൈൻ തീറ്റ സോൾവ് ചെയ്ത് θ1 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ θ1 ആയിരിക്കും Z1ൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, so that will be what is x1? x1 is given as 12. So we will write 12 equal to 12 cos θ1. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് 12ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് കോസ് θ1 ഈക്വൽ ടു 1. കോസ് θ1 ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? വാട്ട് ഈസ് y1? y1 ഈസ് 0. നോക്കൂ, y1 ഈസ് 0. സോ 0 വിൽ ബി 12 സൈൻ θ1. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് 12 ഇൻറ്റു സൈൻ θ1 ഈക്വൽ ടു 0 മീൻസ് സൈൻ θ1 ഈക്വൽ ടു 0. 12 എന്തായാലും 0 അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കോസ് θ1 കൊടുത്താൽ 1 കിട്ടണം, സൈൻ θ1 കൊടുത്താൽ 0 കിട്ടണം. അതായത് θ1 എന്താണ്? കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 ആണ്, അഥവാ θ1 എന്താണ്? സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 0 ആണ്. സൈൻ്റെ ഏത് വാല്യൂവിനാണ് 0 കിട്ടുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 അല്ലെങ്കിൽ കോസിൻ്റെ ഏത് വാല്യൂവിനാണ് 1 കിട്ടുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചാലും മതി. സോ ഇവിടുന്ന് θ1 എന്താണെന്ന് കിട്ടും? സോ ദ വാല്യൂ ഏതാ കിട്ടുന്നത്? 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ. സൈൻ 0 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, കോസ് 0 1 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ θ1ൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി 0. സോ വി ഗെറ്റ് ദ θ1 ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് Z1 ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് Z1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ്? 12 ആണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 12 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഇതേപോലെ Z2ൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വി ഹാവ് Z2 ഈക്വൽ ടു √3 പ്ലസ് I. ഇതാണ് നമ്മുടെ Z2. ഇതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി പോളാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് R2 കാണണം. R2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് Z2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ്
എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ, ഇവിടെ വൈ എത്രയാണ് 1 ആണ്, ദറ്റ് ഈസ് 1 സ്ക്വയർ, യു ഗെറ്റ് 3 plus 1 that is root 4, that is 2. So we get 2 will be the modulus value of set 2, that is R2 will be set 2. Okay, then we have the representation x is equal to r cos theta, അതായത് x2 equal to r2 cos theta 2 and y2 equal to r2 sin theta 2. ഈ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ, ഇതാണ് x2, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് y2 എന്ന് പറയുന്നത്. Z2 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ x2 is we have root 3 equal to r2 is 2 cos theta 2 and y2 we have 1 equal to r2 we have 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 2 ആണെന്ന്, 2 sin theta 2. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ 2 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ root 3/2 equal to cos theta 2 and 1/2 equal to sin theta 2. അപ്പോൾ സൈൻ്റെ വാല്യൂവിന് 1/2 കോസിൻ്റെ വാല്യൂവിന് root 3/2 കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. ഏത് ആംഗിളിനാണ് കോസ് സംതിങ് ഈക്വൽ ടു root 3/2 സൈൻ സംതിങ് ഈക്വൽ ടു 1/2 കിട്ടുന്നത്? നമുക്കറിയാം കോസ് 60 ആണ് അല്ലേ. കോസ് 60 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ 60 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് സൈൻ 60 ഈക്വൽ ടു root 3/2 and cos 60 equal to 1/2. പക്ഷേ നമുക്ക് സൈൻ 60 ആണ് root 3/2 കിട്ടുന്നത്, അതല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യം. ആൻഡ് വി നോ സൈൻ 30 equal to 1/2 and cos 30 equal to root 3/2. വി ഹാവ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. നോക്കിയേ, സൈൻ്റെ ഏതോ വാല്യൂവിന് 1/2 കോസിൻ്റെ വാല്യൂവിന് root 3/2 കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ്? 30 ആണ്. ഈ 30 ഡിഗ്രീനെ നമ്മൾ റേഡിയനിൽ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? റേഡിയൻ വാല്യൂ എത്രയാണ്? π/6 ആണ്. കാരണം പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 180 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 180/6 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് 30 ഡിഗ്രി, റൈറ്റ്? സോ π/6 എന്നാണ് 30 ഡിഗ്രീനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ തീറ്റ 2 എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടും? സൈൻ π/6 is equal to 1/2 ആൻഡ് കോസ് π/6 is equal to root 3/2. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂവിനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആംഗിൾ π/6. Therefore തീറ്റ 2 എന്താണെന്ന് പറയാം? π/6 ആണെന്ന് പറയാം. എന്താ തീറ്റ 2? ഇറ്റ് ഈസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് 2. സെറ്റ് 2വിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് π/6. വാട്ട് ഈസ് സെറ്റ് 2? ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ root 3 + i ആണ് π/6 ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. Okay, and now we have the formula. Argument of z1/z2 is equal to argument of z1 minus argument of z2. We have this formula. Here we need to find out argument of z1/z2, that is 12 divided by root 3 + i. So by that formula it is argument of 12 minus argument of root 3 + i, which is equal to, we have argument of 12 is equal to 0 minus argument of root 3 + i is we have π/6. So we get the value minus π/6 will be the argument of our given complex number 12 by root 3 + i. Okay.